خواجہ قمر اے مرشد خواجہ قمر اے مرشد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ہستی کا تعارف کروانے والے ہیں جس ہستی نے اپنی زندگی اور شب و روز کو اللہ کی راہ میں گزر اور بسر کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور لگن میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ تیری جگہ دین دعائیاں مینوں خیر پا دے مرشد۔ اس ہستی کا نام ہے سیال شریف۔ ناظرین محترم، سرگودا شہر سے جنوب کی جانب جہنگ روڈ پر 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام سیال شریف ہے۔ میں در تیرے تے آیا خواجہ قمر اے مرشد۔ جتنا بڑا نام ہے اتنا چھوٹا گاؤں ہے۔ آج سے 150 سال قبل یہ صرف ایک ڈیرا تھا جس کے ایک نوجوان شمس الدین کو علم اور روحانیت کا شوق سینکڑوں میل کا سفر کروا کر تونسا شریف خواجہ سلیمان سیالوی تونسوی المعروف پیر پٹھان کی خدمت میں لے گیا۔ خواجہ قمر اے مرشد تیری جگہ دین دعائیاں۔ ناظرین محترم، جو نور محمد چشتی مہاروی کے مرید اور خلیفہ تھے اور شیخ کامل تھے، پیر پٹھان نے جب شمس الدین سیالوی کے جذبے شوق ریاضت خدمت شیخ اور عشق حقیقی کے معیار کو جانچا اور سمجھا تو پہلے تو اپنے خاص مریدوں میں شامل فرمایا۔ ناظرین محترم، بعد ازاں خرقہ خلافت سے نوازا اور پھر شمس الدین سیالوی جب خواجہ شمس العارفین بن کر ڈیرہ سیال پر واپس تشریف لائے تو ڈیرہ سیال شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ لجپالیاں نبھودا خواجہ قمر سیالے۔ سیال شریف میں نہ صرف مغربی پنجاب کی پہلی دینی درس گاہ اور لائبریری قائم ہوئی بلکہ طالبوں کے لیے روحانیت اور عاشقوں کے لیے دیدار عام ہوا تو سیال شریف کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی اور پھر پیر مہر علی شاہ آف گولڑا شریف، پیر حیدر آف جلال پور شریف، خواجہ معظم دین آف مرالا شریف اور میاں پیر بخش آف خواجہ عباس شریف جیسی نابغہ روزگار ہستیاں اپنی علم و روحانی پیاس بجھانے کے لیے اس آستانے پر حاضر ہوئیں۔ تویں پیر پٹھان دا پیارا، تویں پیر پٹھان دا پیارا، تیری شان رب ودائیاں۔ ناظرین محترم، اور اس قدر فیض یاب ہوئیں کہ دنیا کے خیر و برکت اور دین اسلام کے لیے روشنی کا مینار بن کر ابھری۔ ناظرین محترم، 1900 میں ختم نبوت کی حفاظت اور مرزا قادیانی سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کی جس ہستی کو منتخب فرمایا وہ آپ ہی کے مرید اور خلیفہ پیر مہر علی شاہ تھے۔ آپ نے ان جیسے 35 خلفائے چھوڑے، پھر ایک عالم ہے جو ان سے فیض یاب ہوا اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ ناظرین محترم، آج اس آستانے پر خواجہ حمید الدین سیالوی سجادہ نشین ہیں۔ آپ حافظ و عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سابقہ سینٹر بھی ہیں۔ ناظرین محترم، حالات پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی درخشاں رویات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کے والد خواجہ قمر الدین سیالوی اپنے زمانے کی خلیل القدر اور نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے تحریک پاکستان میں انتہائی اہم کردار ادا کیا جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے شکریہ کے خطوط ارسال کیے۔ مسلم لیگ سرگودا کے صدر تھے اور اس قدر لگن اور محنت سے مسلم لیگ کو بام عروج پر لائے کہ اس وقت کا وزیر اعلیٰ پنجاب خضر حیات ٹوانا سیال شریف آیا اور اس نے مسلم لیگ سے علیحدگی اور انگریزوں کی مخالفت ترک کرنے کے عوض بلینک چیک پیش کیا۔ محترم، تو آپ نے وہ چیک قریب جلتی انگیٹھی، وہ انگیٹھی اس کو کہتے ہیں وہ آگ جو دیہاتوں میں سردی سے بچنے کے لیے جلائی جاتی تھی، اس میں پھینک دیا اور فرمایا، صاحب میں نے اللہ کے 99 ناموں کا مطالعہ کیا، ان میں خضر یاد کہیں نہیں آتا۔ آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے تاریخ ختم نبوت میں اہم کردار ادا کی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ناظرین محترم، جامعیت علماء پاکستان اور انجمن طلباء نے اسلام کی بنیادیں رکھی۔
میں بھی ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का बुनियादी किरदार था और दोनों जमातों ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। आप शेखुल हदीस थे और बड़े बड़े अलमी और फ़ुक़हा मसाइल चंद लम्हों में हल फरमाते। शायद इसीलिए उलमाए हरमैन शरफैन ने भी आपको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम तेरी तस्वीर जहाँ भर में लिए फिरते हैं, हम तेरी तस्वीर जहाँ भर में लिए फिरते हैं। ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी के दादा ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी थे, जिनका तहरीके खिलाफत में लगन, जज्बा और किरदार देकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोगों ने इन्हें मुजाहिद मिल्लत का खिताब दिया। नाजरीन मोहतरम, आपने अंग्रेज़ के खिलाफ नफरत की तहरीक चलाई। आप अंग्रेज़ों की तख्तियाँ जहाँ भी देखते फ़ौरन उखड़ा देते और फरमाते ये तरक्याती काम हमारे इलाके की कमाई से बने हैं। नाजरीन मोहतरम, आप अंग्रेज़ों से यहाँ तक कि नफरत फरमाते कि एक दफ़ा वसराय का गुज़र सियाल शरीफ के करीब से हुआ। आपका खादम आपके पसंदीदा घोड़े को चरा रहा था। वसराय ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और कहा बहुत अच्छा घोड़ा है और चला गया। नाज़रीन मोहतरम, जब आपने सुना तो फरमाया कि इसको बेच दो, अब ये हमारे काम का नहीं रहा। और जब एक मुसलमान कप्तान जो आपका अकीदतमंद भी था वसराय की तरफ से ये पैगाम लेकर आया कि हम आपको 20 मुरब्बा ज़री अराज़ी देते हैं, नाज़रीन मोहतरम, और आप सिर्फ अंग्रेज़ हुकूमत की मुखालफत कम कर दें, तो आपने इसे फरमाया कि तुझे मेरे पास आने की बजाय अंगूठी और कर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ही वो पीर इन सियाल शरीफ का बेदाग किरदार थे कि इस आस्थाने को अल्लाह पाक ने ज़माने भर में एक ख़ास मुकाम अता फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हमने अपनी आंखों से देखा कि पीर करम शाह उल अज़हरी जैसी खुली आंखें रखने वाली हस्तियाँ जब हाज़िरी देने के लिए आया करती थी तो बस जब सियाल शरीफ के स्टॉप पर रुकती तो जस्टिस साहब पहले अपनी जूतियाँ उतार कर बगल में दबा लेते, बाद में गाड़ी से नीचे उतरते ताकि सियाल शरीफ की सरजमीन पर हमारे कदम पड़े तो इनमें जूते ना हों। नाज़रीन मोहतरम, तो ऐसे ख़ानदान के चश्मो चिराग और ज़ेब आस्थाना की होने की बुनियाद पर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी की दीनी और इल्मी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप जिन रवायात के अमीन हैं वो इंतहाई आला किरदार की मुतकाज़ी हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसलिए सजादा नशीन आस्थाना आलिया अपने मकाम व मर्तबे का लिहाज रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को कमा हका पूरा करने की कोशिश करते रहें। ना कभी आपने अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी की, ना ही कभी कोताही बरती, और आज जब ख़त्म नबूवत के मसले पर डट जाने का वक़्त आता है तो आप मौलाना ज़फ़र अली खान के शहर की अमली तस्वीर नज़र आती है। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, ना जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ख्वाजा सियालवी ने तो यहाँ तक फरमाया कि MNA या MPA शब्द से इस्तीफ़ा दे देना तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर जब जान देने का वक़्त आए तो सबसे पहला सीना मेरा हो। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला पीर साहब ऑफ सियाल शरीफ को साबित कदम रखे, इल्म और अमल में बरकत दे और दीगर उलमाए व मशखा को भी ऐसी मुजाहिदाना रवश इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आबाद रखे ये मैखाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पाक पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। पीर कासिम तेरी खैर, पीर कासिम सबसे देर बधाइयाँ। ख्वाजा कमर ए मुर्शिद ख्वाजा